ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها
وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون
وطور سينين
ini setelah acara ini bisa menghubungi juga di nomor 08 330 277 851. Beliau ini Ustadz Junan Daris banyak sekali kegiatannya. Di antaranya beliau adalah Kepala Bidang Dewan Dakwah Jawa Timur, juga aktif di Korup Mubalik Muhammadiyah Sidoarjo. Berikutnya beliau pendidikannya di SD Negeri Keludan, kemudian dilanjutkan insyaallah ini di Pondok Pesantren SMP Al-Fatah, SMA Al-Fatah, kemudian S1-nya Sida, S2-nya Unmu Surabaya. Baik, tidak sabar kita semuanya kepingin mengetahui bagaimana kita semuanya sebagai kaum muslimin yang tidak tahu apa yang terjadi akan hari esok, termasuk kita semuanya. Tetapi kita tentu harus bisa menyikapi kondisi saat ini yang terjadi. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh berputus asa. Maka saat ini kita mengangkat tema yang sangat bagus sekali, dan ini bagian dari kekuatan jiwa kita, yakni kala pandemi mengusik ketenangan hati. Hati kita lagi diuji, bagaimana kita menyikapinya. Barangkali karena pandemi ini banyak orang tua atau para bapak ibu pekerjaannya hilang, atau bahkan di PHK, atau macam-macam. Kemudian juga cara beribadah kita juga agak sedikit terganggu. Tetapi itu semuanya kalau kita sikapi dengan hati yang tenang, insya Allah akan bisa terselesaikan. Maka terima kasih Ustadz Junan. Pada kesempatan ini kami serahkan sepenuhnya kepada Ustadz untuk memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu wali murid dan siswa serta alumni dan masyarakat umum. Waktu dan kesempatan dipersilakan, Ustadz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu
atau berkreasi sendiri, tidak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ada aturan, ada norma, ada batas waktu. Bahkan tadi disampaikan ada contoh utuh sempurna yang andaikan kita menirunya maka seperti itulah posisi keadaan manusia yang sempurna. Sekali lagi, info, berita, kabar, keterangan, berbagai macam ilmu yang kita dapat tentang pandemi COVID-19 sudah sangat kita kenal, sudah memasyarakat mulai dari yang kecil atau anak-anak sampai yang nenek-nenek sekalipun, nenek kakek sekalipun. Mulai dari yang punya banyak aktivitas pekerjaan sampai yang sama sekali tidak bekerja. Mulai dari yang di perkotaan atau di tengah-tengah kota sampai di pelosok desa, di puncak gunung atau di pesisir pantai. Hampir semua sudah sangat kenal. Bahkan akses ilmu tentang itu per detik bisa diketahui saat ini. Nah, terkait dengan itu, bagaimana kemudian ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Berikut pelajaran dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dalam diri kita ada penentu. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengkhabarkan bahwa ada bagian tubuh kita yang sangat menentukan. Apakah yang kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala fungsi daripada bagian tubuh itu baru setelah pendengaran, penglihatan, atau bahasa Nabi SAW ini adalah bagian yang sangat menentukan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ada kata-kata hati difungsikan oleh Allah taala sebagai titik kesempurnaan manusia setelah pendengaran dan penglihatan difungsikan. Dari sisi kabar daripada Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah sesungguhnya dalam satu tubuh itu ada gumpalan daging. Ketika insolahat, kalau gumpalan ini kemudian kondisinya benar-benar baik, prima, secara bahasa imun itu benar-benar kuat dan sempurna, maka sholahat jasadu kullu, seluruh tubuh akan dijamin baik. Tapi sebaliknya, wa in fasadat, tapi kalau kemudian gumpal ini adalah kondisi keadaannya justru rusak, kemudian mengkhawatirkan, rawan terjangkit penyakit, maka pasti dalam tubuh itu pun juga akan dipengaruhi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ala wahyal qalb. Itu adalah hati. Sekali lagi, hati kita saat ini sedang terusik dengan kondisi pandemi corona atau COVID-19. Benarkah itu kemudian harus mengusik? Benarkah itu kemudian harus menjadikan hati kita khawatir, panik, atau seperti apapun yang sama-sama kita rasakan? Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika kita melihat bahwa istilah hati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menyebutkan bahwa hati itu bagian daripada penentu keimanan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa iman itu adalah ma'rifatul qalb,
atau dalam riwayat yang lain at-tasdiq bil qalb, penetapan dalam hati, pengetahuan yang disempurnakan dengan pemahaman yang mendalam di dalam hati. Tidak cukup dengan itu, yang tersimpan, yang terpatri, diyakini dalam hati, itu kemudian juga harus terucap di lisan. Bahkan bentuk dari kesempurnaannya adalah wal amalu bil arkan. Tangan, kaki, seluruh tubuh akan bergerak berdasarkan kondisi hati seorang masing-masing. Maka bagaimana kondisi iman seseorang, kata Nabi SAW, tergantung 3 poin tadi. Tidak akan mungkin seorang yang hatinya lurus, kemudian ucapannya, kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat yang bertentangan dengan hati yang berisi iman. Tangan dan kaki akan digerakkan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan fitrahnya hati. Tidak mungkin. Maka hati yang baik, sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, akan mengantarkan seluruh anggota tubuh itu untuk bergerak yang baik. Ucapan-ucapannya pun juga yang dikeluarkan lisan adalah kata-kata yang baik pula. Nah, inilah yang kemudian bahasa kita akan periksa sebenarnya bagaimana kondisi keadaan hati kita saat ini sebenarnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada beberapa ayat yang jika kita keluarkan begitu akan menyampaikan informasi bahwa posisi hati akan mendapatkan atau akan berada dalam kondisi tentram, tenang, bila mana ada beberapa hal yang benar-benar berada dalam keadaan baik. Satu contoh misalnya, di dalam surat Al-Fath, surat ke-48, ayat ke-4, Allah Subhanahu wa taala menyatakan huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Al-ayat. Allah sampaikan di situ, Allah lah yang menurunkan as-sakinah, ketenangan dan ketentraman hati. Ketenangan dan ketentraman hati ini Allah turunkan kepada siapa? Fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Kembali kita hubungkan tadi, orang yang hatinya baik, orang yang dengan hati baik, ucapan lisannya juga baik, kemudian orang yang ucapannya baik karena hatinya baik akan menjadikan gerak seluruh tubuh atau anggota tubuhnya juga baik, maka disinilah orang-orang yang akan diturunkan oleh Allah Ta'ala ketenangan, kondisi yang tenang. Apapun dan bagaimanapun kondisi di luar dirinya. Andaikan dia sedang menghadapi apapun, maka jika memenuhi kriteria fi qulubil mu'minin, orang ini benar-benar berada dalam kondisi iman, maka bagaimanapun ketenangan itu tidak akan pernah terusik. Bagaimanapun ketenangan itu tidak akan terkikis atau bahkan berubah menjadi kekhawatiran, kepanikan, bahkan yang berlebih. Kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, anak-anakku sekalian dimanapun berada, tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyatakan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam proses menetapkan hati untuk disandarkan kepada Rabb, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat, Rabbi aridi kaifa tuhil mauta. Bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kita sering kenal dengan bapak para nabi, yang kita sering juga sebut sebagai uswah atau tauladan yang baik dalam contoh keimanan dan ketakwaan. Tapi beliau alaihissalam benar-benar mengharapkan kondisi, wahai Allah, tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau bisa menghidupkan yang mati. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, awalam tu'min, Ibrahim, apakah engkau tidak yakin
Apa hatimu masih ragu? Apa engkau tidak percaya? Maka jawaban Nabiullah Ibrahim alaihissalam, lihat ma'inna qalbi. Wahai Allah, supaya hati saya tenang. Bukan saya tidak percaya, bukan saya ragu, bukan saya mengingkari, tapi supaya hati ini benar-benar tenang. Bisa jadi kata-kata itu adalah beliau sebelumnya mendapatkan tekanan dari orang lain. Kondisi keadaan di luar diri beliau alaihissalam, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu benar-benar sangat dalam keadaan darurat. Bagaimana ketika beliau dalam masa-masa muda harus mendapatkan hukuman massa, dihukum, dibakar di depan seluruh penduduk negeri waktu itu, supaya penduduk negeri tahu akibat menentang keimanan atau ajaran agama sang penguasa, raja dalam hal ini. Nah, sekali lagi, bahasa Nabi Ibrahim bukan kemudian hidupnya tenang, kemudian keluarganya aman. Mohon maaf, tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Udi, tidak kehilangan pekerjaan atau income penghasilannya menurun, atau bahkan seluruh rekan, sahabat, kolega bisnis atau kolega masyarakatnya sekarang ini pada menghilang. So, tidak. Bukan dalam keadaan tidak terpengaruh itu, enggak, tapi justru jauh daripada itu. Ancaman pembunuhan, dikatakan sebagai orang yang tidak waras secara akal, dikatakan mengadakan ajaran-ajaran yang baru, kemudian harus bermusuhan dengan sang ayah, sang pencipta, patung berhala dalam hal ini. Artinya, wahai Allah, yang termaktub di balik kata-kata itu, wahai Allah, biarkan seluruh siapapun yang di luar diriku ini ya Allah memberikan pengaruh yang bermacam-macam, tapi mohon wahai Allah, lihat ma'inna qalbi, supaya hati ini tetap tenang, ketentraman di hati ini tetap ada, tidak akan pengaruh dengan apa-apa. Nah, ini bagian daripada yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, bahwa ketenangan itu ada di dalam hati sebagai penentu segalanya. Kemudian kaum muslimin wal muslimat, anak-anakku sekalian dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, ada lagi yang kemudian bahasa tenang itu nanti akan diserukan atau dijadikan sebagai panggilan yang istimewa untuk seorang manusia. Di akhir surah Al-Fajr kita bisa buktikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi bahasa hati, jiwa yang tenang itu nanti akan sangat menentukan apakah bahasa kita tadi itu terusik dengan berbagai macam kondisi dan keadaan, terganggu, atau bahkan pengaruhnya itu dahsyat, sampai kehilangan ketenangan, sampai kepanikan yang timbul itu sudah benar-benar lewat batas. Bahkan ada yang sampai naudzubillah ingin mengakhiri hidup ini karena memang seperti ini. Seperti apa? Padahal jelas mulai awal kita sebutkan bahwa sumber ketenangan itu ada di dalam hati. Kaum muslimin wal muslimat, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kisahnya Nabi Isa, contoh yang lain. Ternyata ketenangan itu para hawariyun, pengikut Nabi Isa alaihissalam, menginginkan kepada Nabi Isa agar supaya mereka tenang itu ternyata menginginkan untuk bisa makan di dalam hidangan, yang itu disebutkan di dalam surat Hidangan. Ini jadi pertanyaan, mungkin suatu saat kuis buat anak-anak, surat berapa, namanya apa. Nah, kita sebutkan di surat Al-Maidah, Nabi Isa dituntut untuk memberikan, wahai Nabi Isa, turunkan makanan dari langit kalau memang kau benar-benar Nabi. Bagaimana pada saat itu Nabi Isa alaihissalam tidak mengerti, tidak mampu
melakukan sesuatu, bahkan yang namanya mukjizat itu tidak bisa direncanakan, tidak bisa dipelajari. Tapi bagaimana kemudian mereka pengikutnya Nabi Isa alaihissalam ini kemudian meminta seperti itu. Kenapa? Wa tatma'in qulubuna, supaya kami benar-benar tenang bahwa engkau benar-benar nabi. Ingin pembuktian. Artinya, dalam ayat ini, ketika kita hubungkan ketenangan hati sangat dipengaruhi oleh kondisi hidup dalam urusan pangan. Bagaimana ayat ini menyatakan, wahai Nabi, datangkan kepada kami makanan supaya kami tenang. Kalau kami lapar, kami tidak bisa tenang. Maka Bapak Ibu, Saudara, anak-anakku sekalian, kaum muslimin dan muslimat, ternyata hari ini kita sedang diuji. Yang tidak bisa makan, yang selalu bisa makan, yang tidak pernah bisa beli makanan, yang di rumahnya selalu banyak stok makanan, mulai dari subuh hingga maghrib, semuanya tidak boleh makan. Semuanya dilatih untuk merasakan bagaimana rasanya lapar. Yang tidak pernah lapar maka akan terpengaruh keadaannya, akan merasa gelisah, akan merasa lemah dan lain sebagainya. Tapi hari-hari orang yang tidak pernah makan, makannya cuma seteguk air, makannya saja bukan minum, makannya seteguk air, sudah makannya ya sekaligus minumnya, minumnya sekaligus makannya. Hari-hari penuh dengan kelaparan, maka dijalani dengan biasa-biasa. Nah, kenapa ada orang yang kemudian makanannya telat? Barangkali anak-anak ini jadi pelajaran nanti. Jangan sampai kemudian mama papanya, ayah ibunya masih menyiapkan makanan, sedangkan kalian kemudian berada dalam kondisi lapar, kemudian emosional. Oh, kenapa kok lama sekali mama ibu ini dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak bisa makan? Nah, ternyata dalam urusan makan kita dilatih. Belum waktunya, makanan sudah siap, dimakan, batal, berdosa. Dinyatakan berdosa. Kenapa? Karena puasa harus mulai fajar sampai dengan maghrib. Siap habis asar, siap zuhur, makanannya enak, sudah masak, sudah tinggal menikmati, maka dilarang. Artinya, ketenangan itu bukan dari kenyang. Ketenangan itu bukan tidak mungkin didapat pada saat kelaparan. Hari ini semuanya banyak orang lapar, mulai dari subuh sampai dengan maghrib. Tapi mereka wajahnya bersinar, menunjukkan hatinya tenang. Banyak makanan, tidak sama sekali tergerak untuk ingin mencicipi, kepingin sana, kepingin sini, tidak. Nafsu makannya bagaimana berhasil dikendalikan. Lapar. Padahal kita ingat bahwa pengikutnya Nabi Isa alaihissalam tadi itu untuk bagaimana tenang dalam hidupnya. Wahai Nabi, penuhi kami dengan makanan. Dan banyak kita dapatkan siapapun kalau sudah makan, itu emosinya selesai. Itu selesai. Masya Allah. Nah, inilah yang kemudian kita katakan, apa benar yang hari ini itu kesulitan makan, kemana-mana cari makan nggak bisa karena adanya pandemi, dibatasi ke sana sini. Bahkan suatu saat, mohon maaf, di layar kaca banyak sekali pariwara yang menunjukkan lezatnya makanan. Tapi bagaimana hati, bagaimana kemudian perut ini harus terus menahan rasa lapar. Sekali lagi, ketenangan dalam hidup bukan dari makanan. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali. Ternyata kadang-kadang yang kita anggap sesuatu yang membuat kita tenang, itu ternyata justru membuat kita semakin panik. Kita buka almari penyimpanan bahan makanan, atau kita buka almari es, ternyata semuanya kosong. Langsung kontan hati kita menyatakan, gimana nanti saya hidup. Sekali lagi, sering kita merasakan, bahkan mengalami itu. Makanan sama hidup seolah ada hubungannya. Mohon maaf, bukan berarti kemudian tidak ada hubungannya. Betul, ada hubungannya. Suatu saat yang tidak keasupan makanan,
yang tubuh manusia tidak dimasuki dengan nutrisi makanan, memang melemah. Tapi ada batas waktunya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menunda berbuka. Kenapa? Karena itu sudah ketetapan bahwa batas untuk bisa bertahan sedemikian rupa. Andai kan kemudian agak lama pun ternyata tidak langsung menimbulkan kematian. Nah, lagi yang kemudian kita bisa ambil ayat menjadi kata kunci, menjadi syarat bahwa orang-orang yang beriman dia akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Ketenangan dalam hati bukan karena saldo ATM-nya full, Ustaz. Nah, bukan karena makanan di meja makannya wah lengkap, banyak variasi-variasi bumbu masakan dan macam-macam menunya. Atau suatu saat fasilitas full, tidak, dia demikian. Ternyata dikatakan oleh Allah Ta'ala, orang yang hatinya tenang itu bidzikrillah. Ala ingatlah bidzikrillah tatma'innul qulub. Bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan melakukan aktivitas zikrullah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dibebaskan oleh Allah Ta'ala. Mau berdiri, mau duduk, mau berbaring, segala macam kondisi kita manfaatkan untuk berzikrullah. Ternyata itu akan menenangkan hati, akan menjadikan ketentraman dalam diri kita ini. Bagaimana ketika orang dalam keadaan berperang misalnya, yang perang itu sudah kita katakan pertaruhannya adalah nyawa, bahkan bisa dipastikan akan mati, karena itu akan terjadi pertempuran yang sengit, saling menyerang, saling membunuh. Tapi suatu saat perang Ahzab, perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat, ternyata tidak malah menjadikan mereka khawatir. Pada saat musuh sudah benar-benar siap untuk menyerbu, maka terucap dari lisan mereka yang bersumber dari hati yang penuh dengan keimanan, karena mereka melakukan aktivitas zikrullah dan zikrullah. Apa? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini yang dijanjikan Allah, ini yang dijanjikan Rasulullah, ini yang kami tunggu. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian rahmati Allah, apakah pernah kita mengatakan, ini virus pandemi yang kami tunggu? Loh, gimana kami tunggu? Saatnya kita bermunajat kepada Allah, menyandarkan seluruh hidup kita kepada Allah. Kita nggak ngerti, kita ini orang yang sedang tersos, ya, sedang ODP atau PDP, tersuspek, terpositif dan lain sebagainya, istilah-istilah itu. Iya, kita harus waspada, kita harus benar-benar antisipasi, kita harus benar-benar berusaha bersama, bergerak bersama untuk bagaimana ini bisa kita putus mata rantainya. Tapi sekali lagi, dalam kondisi kita tidak mengerti. Baru-baru ini ada OTG misalnya. Kalau OTG-nya anak-anak itu yang biasa ditancapkan di HP. Tapi bahasa sekarang OTG, orang tanpa gejala tiba-tiba positif. Masya Allah. Bagaimana ini membuat panik? Zikrullahnya itu dipertanyakan. Jangankan itu, bagaimana kalau seandainya 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam ke depan dia sedang didekati oleh malaikat maut. Sudah siap apa Anda? Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah yang kemudian menjadikan orang-orang yang benar-benar berada dalam penjagaan dirinya dengan zikrullah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, itu benar-benar. Maka sekali lagi, kalau kita ingin mengungkap bagaimana ketenangan hati ada di dalam aktivitas. Dan aktivitas itu adalah zikrullah. Apakah dengan baca Al-Quran? Apakah dengan zikrullah dengan hati? Apakah zikrullah dengan zikir bilisan, menyebutkan kalimat-kalimat zikir yang diajarkan itu? Atau bahasa kita berzikirnya itu dengan tafakkur, mendalami ayat-ayat kauniyah. Bagaimana virus ini yang kemudian pada saat kita mendengar kata-katanya saja, COVID-19
Bukan kita melihat atau mendengar kata-kata virusnya, tapi lebih besar dari itu adalah siapa yang menciptakan COVID ini. Siapa yang menghendaki bahwa COVID ini harus ada di tengah-tengah Sidoarjo, bahkan di kampung, dusun, RT, di rumah kita masing-masing. Kalau tidak karena zikrullah, kita tidak akan senantiasa menjaga bahwa ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keluar dari lisan kita la haula wala quwwata illa billah. Ternyata yang menjadikan tenang bukan kita yang sehat. Ternyata yang seolah-olah sehat ternyata malah positif. Bahkan suatu saat yang sakit, ternyata kata Nabi SAW, tenang, sabar engkau sakit. Andaikan engkau kena wabah, sakit, engkau dinyatakan, andaikan engkau harus kembali kepada Allah dengan membawa penyakit ini, engkau dinyatakan manzilat syuhada. Engkau menempati posisi orang yang dinyatakan mati syahid. Mati syahid, yughfaru lisyahidi kullu dzamb, akan diampuni semua dosa-dosa. Masya Allah. Artinya ini adalah satu kondisi keadaan yang perlu juga kita cermati, bahwa untuk jadi ketenangan itu bukan sebagaimana kondisi keadaan sebelum ini. Kita merasa tenang, kita sering posting di media sosial kita bersama keluarga, makan-makan di restoran, seolah terpancar wajah ketenangan. Hari ini tidak bisa. Pada saat kita sedang jalan-jalan, piknik, berkunjung ke sana kemari, kita posting di grup kita, di medsos kita, seolah kita adalah keluarga bahagia. Hari ini kita tidak bisa. Pada saat kita beraktivitas, mulai dari yang sederhana sampai kemudian kita publikasi, ini adalah puncak karir kita, kita tunjukkan ke sana kemari. Hari ini kita dibatasi. Bagaimana? Apakah kemudian kita menyatakan bahwa selama ini yang kita rasakan ketenangan, benar-benar ketenangan hakiki, ketentraman abadi, atau itu yang semu sebagaimana sifat kehidupan di dalam dunia ini? Kaum muslimin, wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan anak-anakmu sekalian, dimanapun berada, yang mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi, merahmati, dan menyayangi kita. Inilah yang bisa jadi kita mencoba bahwa tidak hanya dia berhati penuh dengan iman, kemudian dalam jiwa manusia yang bersih, kemudian penuh dengan kebutuhan dalam hidup, sandang, pangan, papan. Bahkan suatu saat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan pertolongan, maka siapapun yang saat ini sedang mengharapkan sebuah pertolongan, maka tidak ada pertolongan itu yang terjamin atau yang dibenarkan kepastiannya kecuali pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, membuat aturan, pedoman dalam hidup, kemudian mengutus orang manusia sebagai contoh, kemudian kita diperintah untuk melaksanakan hidup ini sesuai dengan contoh dan aturan. Andaikan kita dalam keadaan apapun, Allah sudah tetapkan satu, bahwa apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik berupa beban hidup ataupun cobaan hidup atau musibah dalam kehidupan ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Andaikan hari ini kita mengalami, andaikan hari ini kita benar-benar merasakan dalam kehidupan kita pribadi, maka yang harus muncul dari hati kita adalah kita mampu dan kita mampu menghadapinya. Yang kedua, Allah tidak menjadikan kita dalam kondisi terus terjepit atau berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan atau ketakutan yang berlebihan. Allah janjikan, sebagaimana di ayat yang menyebutkan satu kesulitan disiapkan banyak kemudahan. Nah, ini yang biasanya anak-anak jadi kuis juga. Inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali. Bahkan ketika kita melihat struktur bahasanya, kesulitannya itu pasti satu, jelas cuman satu, pandemi COVID-19. Tidak perlu ditambah yang lain. Tapi yusronnya, Masya Allah, bisa jadi Ustaz, karena pandemi ini ketemu jodohnya.
Masya Allah. Bisa jadi karena pandemi COVID-19 ini ternyata yang awalnya sakit jadi sembuh. Kenapa? Karena dia tidak keluar. Karena penyakitnya ada di luar, dia harus berdiam diri. Bahkan suatu saat suami istri ini bisa saling tambah cinta. Karena tiap pagi istri menyiapkan sarapan dan tiap pagi juga suaminya bantu untuk nyiapin sarapan karena sama-sama kena lockdown. Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi artinya kalau kita menganggap bahwa ini yusronnya ini jauh lebih banyak, usrinya itu cuma satu, maka bagaimana kita harus berkeluh kesah? Bagaimana kita harus banyak mengeluhkan? Wah, bagaimana ini Pak? Kami harus bayar SPP, juga harus bayar BPJS, bayar ini dan lain sebagainya. Iya, itu semua mohon maaf. Kita semua tanggung. Tapi bukankah Allahu Ar-Razzaq itu kemudian maha tahu tentang kita? Berapa rezeki kita waktu kita masih bayi belum bisa jalan, tengkurap saja tidak bisa. Tapi bagaimana ketika saat ini kita bisa ke sana kemari menggunakan alat transportasi yang sangat cepat di udara itu. Nah inilah yang kemudian kita rasakan bahwa kalau kita lihat kesulitannya satu, kemudian poin-poinnya banyak orang yang ya Allah saya tidak bisa makan, sore orang ada ngirimi makanan, Masya Allah. Makanannya yang terkirim ternyata sesuai dengan yang terlintas di benaknya. Saya kok kepingin oseng-oseng kangkung misalnya, Masya Allah, ternyata ada yang ngirimi oseng-oseng kangkung. Karena pandemi, kenapa? Yang satu ini kalau saya oseng-oseng kangkung ini satu tempat, satu ya kan, wali atau satu apa begitu. Kemudian kalau makan sendiri, ternyata di pengajian saya sampaikan, ayo mari berbagi. Kalau ingin masuk surga sekarang, wa'imut ta'am. Ayo sekarang makanan yang kau masak, yang kau siapkan bagi. Ternyata Masya Allah, karena pandemi. Sekali lagi, kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyusahkan kita, insya Allah dengan mudah. Tapi ini bukan waktunya bersusah. Memang ini mudah diucapkan. Kata-kata yang diucapkan kalau tidak disambung dengan ke hati, maka ini akan susah untuk mengirimkan pesan dan perintah kepada seluruh tubuh. Sekali lagi, lapar itu susah. Bangun malam hari ini, Masya Allah, kita rasakan betapa cepat waktu ini berlangsung. Ya kan? Kata Nabi SAW, wa yakuna syahrukal jum'ah. Perjalanan satu bulan Ramadan ini seperti satu Jum'ah. Seolah kemarin baru mulai kan begitu. Hari ini mau selesai sudah. Mau selesai ini 10 hari terakhir. Bangun malam berat sekali. Bagaimana kemudian andai kan hari ini kita kemudian di rumah. Di rumah, mohon maaf, apakah benar kita habiskan malam hari itu untuk bermunajat kepada Allah? Di rumah. Kalau di masjid banyak teman. Ini di rumah. Bisa jadi di atas kasur, bisa jadi di tempat tidur, AC-nya full. Nggak ada orang yang tahu kalau kita tertidur. Masya Allah, Allah maha tahu kalau kita tidur. Padahal ayatnya di surat Al-Dhariyah disebutkan orang yang masuk surga nanti, innal muttaqina fi jannati wa uyun, adalah kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang yang terlihat lelah memang. Kenapa? Waktu istirahatnya di malam hari dikurangi. Tidak dinyenyak-nyenyakkan untuk tidur malam enak sekarang. Pagi, siang, sore, malam tidur karena lockdown. Masya Allah. Sehingga berat badan bertambah. Tidak begitu. Wabil asharium yastaghfirun. Ketika sudah masuk sepertiga malam yang terakhir, kalimat istighfar ini kita penuhkan kepada Allah apa tidak? Kita ingat dosa kepada ayah ibu kita, yang saat ini mungkin ayah dan ibu atau ayah salah satu di antara mereka berdua sudah dipanggil oleh Allah. Dulu keinginannya belum tercapai. Apakah sudah kita nyatakan? Sudah kita jalankan? Apakah itu merupakan kecewaan beliau yang menjadi kesalahan kita sampaikan kepada Allah? Apakah kemudian suami salah ke istrinya, ke tetangganya, orang tua ke anaknya, atau sebaliknya? Kita ingat salah itu. Kenapa? Karena nanti kalau kita menghadap kembali kepada Allah, yang membuat kita panik itu sebenarnya itu. Kita tidak siap kondisi keadaan, kapan saja kita ditetapkan oleh Allah harus menghadap kembali, berada dalam posisi tidak sebagaimana kita dilahirkan. Padahal ketika kita dilahirkan tidak ada satupun bayi, siapapun dan bagaimanapun latar belakangnya, kecuali dalam keadaan seperti kain putih, kertas yang tidak ada tulisannya, bersih dari dosa, fitrah. Tapi kondisi keadaan dengan terus berjalan, banyak kesalahan, banyak khilaf, banyak
pelanggaran dan kedurhakaan, maka manusia semakin bertumpuk, dosa kecil semakin tambah besar. Ini yang menjadikan orang itu khawatir. Khawatir apa? Itu bersumber dari hati. Semakin banyak titik-titik noda dosa kemaksiatan di hatinya, maka semakin menyampaikan pesan kepada seluruh tubuh bahwa ini harus takut. Bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, kalau kita sedang melakukan kesalahan? Makanya kata Nabi SAW, cukup yang dinamakan ketenangan itu adalah al-haq. Yang namanya ketenangan itu yang benar. Berarti yang salah, yang tidak benar, itu menjadikan hati ini gelisah. Nah, silakan ini anak-anak yang waktu ngerjakan, kira-kira sekarang kan ngerjakan pakai online. Enak sekali, tinggal tombol, kemudian nonton, lihat bukunya, bisa benar semua. Coba kalau misalnya ujian di dalam satu kelas, ternyata ada ustadz-ustadzanya yang mengawasi, ternyata kalau dia tidak siap, dia pasti akan salah tingkah. Dan salah tingkah itu anak-anak sekalian, diingat ya, salah tingkah itu menunjukkan hatinya nggak terima. Kenapa tangan ini digunakan untuk membuka jawaban yang sebenarnya tidak diperkenankan? Tidak boleh. Curang. Siapapun yang curang itu akan menjadikan perintah ke seluruh tubuh ini tidak tenang. Keluar dari kelas, berpikir dia. Keluar dari kelas, terbebani. Kenapa? Tidak terucap. Dialihkan dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Bapak-Bapak. Ketika orang itu mendapatkan rezeki yang tidak halal misalnya, pulang kita tanyakan, bagaimana ini Pak, bagaimana ini ya? Oh bismillah halal. Padahal kita tahu itu tidak halal. Beban dalam hidup. Jadi bukan karena kita tidak bisa makan, bukan tidur kita tidak nyenyak, kurang tidurnya, bukan kita karena kehilangan pekerjaan, bukan. Tapi sesungguhnya kita berada dalam posisi hidup di luar jalur hidup yang sebenarnya. Orang yang tidak bisa makan, orang yang tidak punya pangkat, tidak punya tempat tinggal, banyak di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi sahabat yang mulia. Bagaimana terompah seorang sahabat? Nah ini anak-anak sudah kenal kalau bicara terompah. Terompahnya sudah masuk surga. Padahal beliau Masya Allah dijual murah sama pemiliknya. Beliau ada seorang budak dibeli kayak barang-barang. Masya Allah. Tapi beliau dinyatakan mulia oleh Nabi SAW sampai terkenal dengan muadzin. Siapa dia? Beliau adalah Bilal bin Rabah, sahabat Bilal bin Rabah. Bagaimana tidak punya pangkat, harta pun ya sama sekali, mau dia dijual murah sama sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dibeli mahal. Kenapa? Karena nilai imannya. Makanya Nabi SAW pernah menggambarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Tampang tidak jadi perhatian sama Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru ila ajsamikum, tidak dilihat dari postur tubuhnya. Yang mulia, yang masuk surga atau yang mendapat ketenangan itu adalah yang kuat. Enggak, yang kuat langsung mendadak lemah banyak sekali. Tapi yang dilihat wala amwalikum, tidak dilihat dari hartanya. Tapi walakinallaha yanzuru, ada dua ini. Qulubikum wa a'malikum. Yang diperhatikan oleh Allah berarti yang dijamin dalam hidup manusia itu benar-benar tidak akan mengalami kekhawatiran, tidak akan mengalami masalah, adalah orang yang posisi hatinya prima, sebagaimana imun yang kuat dan prima itu. Wa a'malikum, imun atau hati yang kondisi prima akan senantiasa berhubungan dengan amal solihnya. Bagaimana saat ini? Apakah kita benar-benar merasakan ketenangan? Kita sudah dibatasi, tidak boleh keluar rumah misalnya. Maka siapa yang bisa membatasi? Tidak boleh baca Al-Quran. Nggak ada. Nggak apa-apa kita nggak keluar rumah, tapi satu hari kita bisa 1 juz. Masa 1 hari 1 juz? Oh, bisa lebih dari itu. Kalau kita sedang sibuk ke sana kemari, di hari-hari yang lalu, Ramadan tahun-tahun lalu, kita seolah nggak sempat baca Al-Quran. Kenapa? Karena sibuk ini, karena sibuk itu. Ada tugas koreksi ini, begitu saja bagi ibu guru. Ya, ada tugas ini dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita benar-benar dirumahkan dalam tanda kutip, dirumahkan oleh pandemi ini. Tidak boleh kemana-mana. Tidak ada yang bisa membatasi kita untuk baca Al-Quran. Mau terbuka mata kita baca Quran, ya.
Setelah masak kita baca Quran. Bahkan ketika masak kita dengungkan suara Al-Quran. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran, akan menjadi hiasan atau menjadi sinaran cahaya yang terang di rumah-rumah kita. Andaikan hari ini di masjid-masjid sudah dibatasi, sudah di rumah, dari rumah kita masing-masing kita pancarkan sinaran-sinaran Al-Quran. Bagaimana tidak menentramkan hati? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan anak-anakku yang dirahmati Allah. Ternyata kalau kita benar-benar memahami secara dalam bahwa peristiwa pandemi COVID-19 yang kian hari kian kita rasakan, ya namanya kita tidak sama-sama ngerti, kita bukan ahlinya. Berita pagi menyatakan sudah mulai mau selesai gitu. Tiba-tiba sore hari bertambah penderitanya yang positif tambah meningkat lagi. Besok seolah-olah boleh keluar, malam tiba-tiba sama sekali. Masya Allah, bagaimana kondisi keadaan hati kita seolah dibolak-balik. Ternyata jauh-jauh hari Rasul Muhammad SAW pernah memberikan bekal kepada kita doa, ya muqallibal qulub. Nah, ternyata Masya Allah, hari ini kita sedang hati dibolak-balikkan keadaan. Seolah-olah besok gajian, ternyata tidak jadi karena ada pandemi. Besok ternyata deal, pesanan atau tender dan sebagainya ternyata nggak jadi. Seolah dibolak-balikkan. Coba, kalau seandainya kata-kata yang membolak-balikkan itu adalah hidup dan mati. Padahal alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Mana di antara manusia hamba-hamba Allah hari ini yang ahsanu amal, yang perbuatannya benar-benar ahsan, yang perbuatannya benar-benar menjadikan hatinya kondisinya prima, hatinya kondisinya tenang, itu ujiannya adalah hidup dan mati. Mohon maaf Bapak, sepertinya hasil check up Bapak dinyatakan usianya tinggal sehari lagi. Gimana perasaan hatinya? Gimana perasaan hatinya? Nabiullah Ibrahim sudah pernah digitukan. Masya Allah, dihukum, dibakar masa, dinyalakan api seluas lapangan, beliau sendiri yang dibakar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya kepada Allah tempat berlindung. Bagaimana hari ini ibu-ibu sekalian? Ibu mulai besok harus meninggalkan rumah ini karena tidak bisa menyelesaikan pembayaran. Mau kemana? Berapa banyak orang yang saat ini kebingungan saat itu dalam kondisi demikian. Tapi sekali lagi, apakah Allah ingin menyengsarakan kita? Sekali lagi tidak. Allah tidak akan pernah menyengsarakan kita. Allah tidak pernah membuat hamba-hambanya tersiksa, kecuali kalau sudah melewati batas waktu, pedoman hidup tidak diindahkan, contoh tauladan hidup juga tidak dihiraukan, waktu kesempatan dalam hidup juga tidak dimanfaatkan, waktunya tiba, selesai masa, maka Allah katakan sudah tidak akan mungkin ada perbaikan, tidak akan lagi ada kesempatan untuk memohon, meminta, dan ya bagaimana kiranya bisa dimaafkan. Nah, sekali lagi, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian dirahmati Allah, mari dimanapun kita, siapapun kita, bagaimanapun kondisi dan keadaan kita saat ini, saya dan panjenengan semuanya kondisinya sama. Andaikan hari ini kita benar-benar kita curahkan perhatian ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sering mengakses berita, kita coba alihkan berita itu, fa inna asdaqul hadithi kitabullah. Berita yang paling valid itu adalah kitabullah. Kita baca Al-Quran, itu berita yang paling valid. Berita yang paling benar, yang membuat hati tidak gampang terbolak-balik, tidak gampang mengalami kerisauan, panik yang berlebihan. Fa inna asdaqul hadithi kitabullah. Jadi bagaimana kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran? Bagaimana saya membaca Al-Quran? Ternyata saya belum bisa. Terus saja baca Al-Quran. Kata Nabi SAW, falahu ajran. Pahalanya dapat 2. Terus dirasakan, dinikmati. Andaikan kita merasa tidak lancar, masih dalam proses belajar, bukan malas untuk belajar, proses belajar, terus saja kita nikmati bagaimana satu huruf itu mendekatkan kita kepada Allah.
Satu huruf itu mendekatkan kepada Allah. Bukan satu alif lam mim itu satu huruf, la taqulu alif lam mim. Musik dengan kondisi apapun termasuk pandemi COVID-19 ini adalah orang yang senantiasa manfaatkan waktunya untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Anak-anak pasti sudah sangat bisa. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Baca Al-Qur'an karena akan menambahkan keimanan. Dan yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan seluruh hidup ini kita sandarkan kepada Allah, karena sesungguhnya kelak kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam keadaan sebagaimana kita dilahirkan, benar-benar dosa kesalahan kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah taala, dan kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah. Terima kasih Ustadz Yunandaris yang sungguh luar biasa. Alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan. Mudah-mudahan dengan kondisi pandemi ini hati kita semakin tenang. Maka dalam kesempatan ini kami mengundang kepada Bapak, Ibu, Saudara, masyarakat umum untuk kita adakan tanya jawab di nomor 081 332 01 01 05. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung menghubungi kami di nomor 081 332 01 01 05. Kami tunggu. Dalam penjelasan tadi, insya Allah sebagai orang Muslim tentu sangat mudah mensikapi dalam kondisi bagaimanapun, termasuk dalam kondisi pandemi ini, Ustaz. Ustaz, kira-kira apabila ada orang yang menyikapi bahwa pandemi ini dianggap sebagai azab buat manusia atau bangsa Indonesia, kira-kira menurut Ustaz bagaimana ini? Ya, jadi kalau kita melihat bahwa posisi dalam hidup ketika mendapatkan dua keadaan seperti di surah Al-Anbiya ayat 35, Allah sampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Satu, dalam hidup pasti ada yang baik, yang buruk, yang enak dan tidak enak. Pasti kondisi COVID-19 ini adalah kondisi yang tidak enak. Apakah itu bisa bernilai adab atau seperti apa? Kalau melihat ayat itu, apapun yang bersifat buruk, yang tidak enak untuk hamba yang beriman, sekali lagi yang awal tadi kita sampaikan, itu adalah sebagai ujian supaya tambah iman, ujian supaya tambah tawakal. Bahkan
kita tunggu apakah kita menempati posisi yang bersyukur, Ustaz. Nah, yang Dengan bersyukur, ya. adanya COVID ini malah bersyukur. Mengambil hikmah dari bersyukur. kejadian ini. Bukan malah merasa ini tersiksa. Bersyukur kenapa? Karena kemarin saya tidak bisa menyendiri bersama Allah, hari ini saya benar-benar menyendiri bersama Satu Allah. kesusahan ternyata banyak kemudahan, Banyak kemudahan kemudahan. yang tadi sudah disampaikan. Iya, begitu. Maka kita mengasumsikan bagi umat Islam bahwa ini bukan sebuah musibah, tapi bisa menjadi berkah Ya. karena bisa menyikapinya. Baik, Ustaz. Jika dengan iman. Nah, Jika itu. dengan iman. Jadi semakin imannya semakin kuat karena imunnya juga ini semakin hidup. Iya. Gitu ya. Ustaz, ada beberapa orang yang mensikapinya termasuk cara ibadah yang dirasa bahwa Ramadan tahun ini itu terasa hampar, Ustaz. Ya. Oleh sebagian orang dianggap seperti itu. Nah, sebenarnya dalam kondisi seperti ini supaya Ramadan ini juga tetap semarak dan bisa hidup Ramadan ini, apa Ustaz yang harus dilakukan oleh seorang muslim menyikapi Ramadan di musim pandemi? Ya. Jadi kembali tidak keluar dari bahasan kita, Ustaz. Kalau kita beribadah di Ramadan khususnya, tahun-tahun lalu kita mau taraweh, kita pasti ketahuan orang. Kita mau sedekah berbagi, pasti dipublikasi di depan banyak orang. Kita ingin iktikaf saja itu kemudian nyebar pengumuman ke sana kemari. Tapi hari ini nggak banyak orang yang bisa begitu. Inilah saatnya kesempatan benar-benar sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW. Fa innahu li wa ana ajzibi. Jadi puasa itu khusus untuk aku. Ini saatnya kita tidak diperkenankan untuk menyebarkan kepada yang lain, karena yang lain sebagaimana contoh misalnya ketika buka bersama. Sekarang kan tidak bisa buka bersama di mana-mana kan begitu. Jadi kita buka bersamanya itu karena Allah di rumah kita. Bagaimana waktu berbuka kita segera berbuka, kita tidak tinggal dengan tidur. Nanti saja kalau bangun dikasih buka, enggak, tetap tepat waktu. Jadi benar-benar kondisi ini benar-benar kita hadapi dengan iman akan menjadikan apapun terbatas seperti apapun kita tidak merasa terbatas bersama Allah. Masya Allah, sungguh luar Begitu. biasa. Jadi Ramadan tetap bisa semarak dalam kondisi seperti ini ya. Baik, Ustaz. Ustaz, dalam ini juga rasa pandemik ini tadi sempat disampaikan bahwa rezeki juga ada yang berkurang, ada yang begini dan begitu. Apakah dalam untuk mencari ketenangan ini kemudian harus meminta-minta, Ustaz? Ya. Karena kondisi seperti ini, ataukah harus bagaimana, Ustaz? Ya. Sekali lagi posisi iman tidak akan membiarkan anggota tubuh untuk bergerak berbuat di luar keimanan. Andaikan dia harus meminta, maka kata Nabi SAW, meminta untuk kebutuhan itu dibenarkan. Tapi kalau kemudian dia meminta untuk menjadikan sebuah profesi dan kebiasaan, maka itu akan diancam. Tapi yang paling benar, orang yang butuh itu tidak minta, Ustaz. Bahkan perintah Allah kepada orang yang kebutuhannya berlebih, itu jangan mereka yang suruh datang. Tapi datangi mereka. Gitu ya. Kita datangi rumahnya tanpa harus mereka bercerita. Suasana, kondisi, keadaan itu sudah cukup memberikan informasi bahwa dia selama 1 bulan Ramadan harus kita cover kebutuhan sahur bukanya. Seperti itu. Rasa kepedulian ya. Betul. Sebenarnya ya. Peduli terhadap tetangga. Ya. Jangan sampai tetangga kemudian kelaparan, tidak bisa apa-apa. Apalagi disuruh datang dulu. Nah, apalagi yang mau datang tak kasih, enggak tahu itu. Tapi kita yang datang kepada mereka tanpa harus mereka kita undang atau kita dibutuhkan mereka, kita yang datang. Sebenarnya itu sangat bagus sekali, kalau agonia orang yang mampu itu kemudian mendatangi orang-orang yang tidak mampu, itu mereka akan dihargai. Sudah diberi, dihargai pula. Jadi martabatnya itu akan bisa terangkat. Alhamdulillah, seperti pernah terjadi juga, disuruh berduyun-duyun kumpul di salah satu tempat. Bukan rezeki yang dia terima, justru malah musibah yang dia dapatkan. Nah ini naudzubillah. Maka kita yang punya kelebihan tentu kita berharap bisa memberi. Gitu ya. Ustaz, masih ada kesempatan Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan
untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz Yunan. Beliau ini insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Di nomor berapa bisa langsung, bisa pakai WhatsApp atau pakai GSM di 081332010105. Baik, kami tunggu, ini masih ada waktu. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ustaz, Ya. pemerintah bersama Majelis Ulama kemudian juga dibarengi dengan Muhammadiyah lewat maklumatnya, kemudian dari NU, kemudian dari organisasi yang lain menyikapi ini dengan cara berbagai macam. Di antaranya adalah kita harus mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, kemudian kita mengatur jarak. Sebenarnya seperti ini kalau dilihat dari pandangan Islam, supaya pandemi itu tidak mengenai diri kita, bagaimana Ustaz terhadap cara-cara yang dilakukan ini? Dibenarkankah ataukah bagaimana? Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, at-tahuru syatrul iman. Jadi toharoh, kita dalam syariat Islam diajari toharoh. Toharoh itu tidak hanya sekedar bersih, tapi benar-benar secara jasadi dan secara maknawi. Artinya tidak bisa kemudian itu jasadnya bersih tapi hatinya kotor. Banyak orang percuma hatinya tubuhnya ditutup kalau hatinya tidak bisa begitu. Jadi antara hati dan jasad tidak boleh sinkron, harus sejalan, harus seiring. Karena kalau misalnya hati tidak baik, pasti semuanya akan respon tidak baik. Andai kan dia berpura-pura baik, 1, 2, 3 langkah pasti ketahuan. Makanya kalau misalnya dengan sikap seperti itu semuanya dibenarkan. Apalagi kemudian Allah katakan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan menjerumuskan diri dalam kehancuran. Artinya apa? Kalau ini bahaya, Nabi SAW kalau ada bahaya wabah di negeri seberang, jangan ke sana. Jangan ke sana. Kalau di sini ada wabah, jangan kemudian juga ke sana. Misalnya begitu. Artinya apa? Inilah kesempatan bahwa saat kita hidup benar-benar wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala kita tawakal. Tawakal bukan berarti menghilangkan ikhtiar, tapi tawakal itu benar-benar SOP-nya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian kita bergerak bersama, jangan tidak kompak. Nah, ini. Jadi kalau tidak kompak, bagaimana sholat jamaah bisa terlaksana? Imam belum takbir, makmum sudah amin, atau misalnya begitu. Namanya sholat jamaah dalam kehidupan berjamaah, komunitas begitu, masyarakat, sekecil apapun antara imam dan makmum itu sudah diajarkan bahwa kita tidak boleh tidak kompak. Kalau imam belum amin, jangan makmum mendahului amin. Nah, itu artinya apa? Kita mari dalam mensikapi ini bergerak bersama. Jangan sampai ada yang paniknya keterlaluan, ada yang meremehkan keterlaluan, ada yang di tengah-tengah, ya sudahlah saya di tengah-tengah saja, terserah sampean meninggal mau hidup. Nah, ini kan artinya hati kita, kembali hati kita. Sekali lagi tidak hanya sekedar ucapan, tapi gerak tubuh harus disesuaikan dengan hati. Siapa yang ingin mendapatkan bencana? Tidak, tapi bagaimana bencana itu tidak hanya cuci tangan. Tapi tangan yang nulis ini harus benar ya. 1 jangan jadi 0, 0 jangan jadi 1. Ini sudah dicuci, ini berulang-ulang, tapi 0 jadi 1, 1 jadi 0. Ini masih bahaya. Masya Allah. Kaki ini juga begitu. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Tapi masih ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Bagaimana bisa hati itu tenang? Nah, seperti itu. Terima kasih Ustaz. Jadi memang kebersihan itu sebagian daripada iman. Anadhafatu minal iman. Kemudian ini sebenarnya adalah kebiasaan-kebiasaan kebiasaan dalam Islam yang memang harus diamalkan dalam kehidupan ini. Termasuk bagaimana kepedulian kita terhadap masyarakat itu. Baik Ustaz, ini masih ada waktu Bapak Ibu sekalian. Kami silakan yang mau bertanya, kami buka kesempatan ini ya. Dalam pandemi ini itu kemudian ini kan bukan hanya dialami oleh umat saat ini yang kita hidup saat ini, tetapi umat-umat terdahulu juga sempat mengalami pandemi ini.
Jadi sebenarnya ini adalah bukan sekali ini, tetapi sebelumnya sudah pernah. Namun di Indonesia khususnya itu sebenarnya sudah berulang-ulang ya. Ada antrak dulu, kemudian virus babi, kemudian ada virus Mars dan sebagainya itu ya. Tetapi memang ini yang sungguh luar biasa dampaknya, baik skala ekonomi, kemudian keagamaan dan sosial. Tadi Ustadz sudah sampaikan bahwa kita harus stay at home atau berada di rumah dalam rangka untuk supaya penyebaran virus ini berhenti, tidak menyebar terus. Yang kami tanyakan untuk mempertegas lagi Ustadz, dalam untuk mencapai ketenangan hati ini supaya sebab tidak semua orang kemudian menerima keputusan pemerintah terhadap stay at home atau WFH, work from home dan sebagainya. Maka mereka itu kemudian belot kemudian kepingin nggak terima dengan kondisi seperti ini karena tuntutan ekonomi. Maka ya bisa jadi saya matinya bukan karena corona tapi mati karena kelaparan. Nah, seperti sikap-sikap seperti ini menurut Ustadz bagaimana untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini, Pak? Iya, Ustadz. Sekali lagi, andaikan itu kita bahasa besarkan, yang memberi informasi itu adalah malaikat maut. Nanti malam kita harus dijemput untuk menghadap kepada Allah. Andaikan kalau kita sampaikan seperti itu, apakah kita tidak menyampaikan beribu alasan? Tanggungan rumah belum selesai, anak masih kecil, pekerjaan belum mapan, kemudian bagaimana, kenapa harus Masya Allah. Artinya beribu alasan itu menunjukkan hati ini tidak kondusif, Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah yang kemudian kita mencoba bersama-sama tata gali kembali, kemudian kita periksa, kita sesuaikan. Bagaimanapun kondisi di luar, kalau hati atau bahasa tubuh itu, imun itu kuat, insya Allah tidak akan terpengaruh dengan virus misalnya. Nah, bahasa kata-kata ini kita ambil ke hati. Kita sedang diterjang pandemi seperti ini dengan macam-macam keputusan, macam-macam kondisi, keadaan, SOP, macam-macam cara dan sebagainya, sikap orang yang berbagai macam. Tapi ketika hati ini benar-benar dalam kondisi prima, tenang, mensikapinya Masya Allah akan tertata sebagaimana tauladan kita Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika dimaki itu tidak balas maki. Ketika Nabi SAW dianggap gila, Nabi SAW tidak marah. Dan itu sudah kita dapatkan bersama. Berarti beliau posisi imun, kondisi hatinya diancam, dikejar oleh kaum Quraisy waktu proses hijrah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang kualitas imannya sebegitu, wahai Rasul bagaimana? La takhaf wa la tahzan. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, ini adalah lisan. Yang disampaikan kita Ustaz malam hari ini adalah lisan. Tapi lisan ini kemudian nanti malam kita masukkan ke dalam hati. Kalau kita masukkan dalam hati ini benar-benar kita kondisikan dengan zikrullah, dengan tawakal, dengan bacaan Quran, insya Allah akan menyampaikan sinyal-sinyal perintah yang positif. Oke, insya Allah. Baik, subhanallah, kajian Ramadan secara live pada malam hari ini sungguh luar biasa. Banyak sekali materi-materi yang menggugah semangat kita, khususnya di dalam bulan Ramadan itu. Oleh karena itu pada kesempatan di akhir penutup ini kami berikan pada Ustadz untuk memberikan statement akhir dari kajian Ramadan ini. Pesan-pesan untuk kita semuanya, wabil khusus untuk keluarga besar SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersama menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan perasaan hati yang ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada satu kejadian pun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apapun yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala tidak akan menjadikan kita binasa, tidak akan menjadikan kita susah, tapi kita bisa manfaatkan kondisi itu untuk meningkatkan
kedekatan, keimanan, ketakwaan, bahkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah akan terbentuk kondisi hati yang kuat iman, membentuk kondisi tubuh yang kuat imun, sehingga apapun dan bagaimanapun kondisi, kabar, keadaan, info dan lain sebagainya, kita akan terima dengan baik-baik saja karena kondisi diri kita benar-benar baik-baik saja. Apalagi kemudian di lingkungan SD Muhammadiyah 2 ini kemudian menyebar ke rumah-rumah masing-masing. Di rumah-rumah itu ada kemudian lingkungan sampai ke seluruh negeri. Ternyata negeri ini akan tenang karena hati yang sangat tenang pula. Mudah-mudahan semuanya akan merasakan ketenangan. Terima kasih Ustadz yang sudah memberikan kajian Ramadan pada perdana ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengadakan kajian-kajian lagi sehingga bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih kepada kru, tim yang sudah menyiapkan segala fasilitasnya sehingga kegiatan kajian Ramadan ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من فجعلهم كعصف مأكول.